নোয়াপাড়া বিধানসভায় কোন অসামাজিক কাজ বরদাস্ত করা হবে না, শেখর চৌধুরীর মৃত্যুর পর দাবি প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিংয়ের। নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গারুলিয়া এলাকার বাসিন্দা ৩০ বছর বয়সী শেখর চৌধুরী ওরফে বান্টিকে বুধবার রাতে বাড়ির পাশে একটি ক্লাবে মদ্যপান আসর প্রতিবাদ করায় তাকে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। প্রথমে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল, পরে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রবিবার গভীর রাতে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় শেখর চৌধুরী ওরফে বান্টির। কি হয়েছিল? मेरा भाई डेली रात में खाना खाने के बाहर जाके क्लब के सामने बैठ बगलवाड़ी का जो भी लड़का लोग था वो लोग दारू पी रहा था। वो लोग ऐसे भी दारू पीता है, गांजा खाता है, सब कुछ करता है। पहले भी वो लोग खाता था। तो मेरा भाई बहुत बार मना किया था। हम लोग को रहने में बहुत दिक्कत होता था, गाली गलौज सब कुछ देता था, लेकिन पास का था इसलिए हम लोग मतलब सिर्फ वार्निंग देते थे। लेकिन उस दिन मेरा भाई बैठा था, सिर्फ इतना बोला कि तुम क्लब बंद कर दो, दारू मत पियो। वो लोग आके तर्क करने लगा उससे। तर्क करते करते 5 लोग मिलके पहले तो पीछे से मेरा भाई का माथा पे वार किया, ऐसा वार किया है मतलब ईटा से ऐसा मारा है उसको कि मतलब इतना ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर गया है। उसके बाद उसको फिर भी नहीं छोड़ा है। वहां पे उसका 2 जन पैर पकड़ा है, 2 जन हाथ पकड़ा और 1 जन सीना पे बैठ के उसका मुंह पूरा पत्थर से कूच दिया है 5 बार। तो हम लोग के पास सब कुछ है, सबूत है, कैमरा में सब कुछ है, हम लोग सब कुछ देखे हैं। और वो लोग को पुलिस अरेस्ट किया है। बस हम लोग का पुलिस से यही मांग है कि उसको फांसी का सजा दीजिए। जब वो आज कर सकता है तो वो आगे भी करेगा। वो 5 साल के बाद निकलेगा या 10 साल के बाद निकले। आज तो घर के पास किया था, लेकिन अगर कहीं और करके फेंक देगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का हेल्प कीजिए। मेरे भाई का इलाज में आप लोग हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उसको पैसा का जरूरत है, पैसा हम लोग को प्रोवाइड कीजिए। और उस लोग को हम लोग मतलब यही बोल रहे हैं कि उन लोग को इतना मतलब फांसी का सजा दिलवाइए। आपका भाई किसके साथ रहता है? मेरा भाई सुनील सिंह के साथ रहता है। वो बीजेपी करता है। हम लोग सब सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी टीएमसी यहाँ कुछ भी नहीं है। बस एक इंसानियत के नाते हम लोग बोल रहे हैं कि मेरा भाई का मतलब हेल्प कीजिए आप लोग, ताकि मेरा भाई बच के घर वापस आ जाए। मेरा भाई सब कुछ है, बस ठीक हो के आ जाए, बस एकदम ठीक हो जाए। चेष्टा तो हो रहा है, हम लोग चेष्टा कर रहे ठीक हो जाए। वो हम लोग को कोई नहीं है, मेरा भाई है, इतना जिम्मेदारी है। छोटा बच्चा छोटा सा बच्चा है, गोदी में मेरा माँ बूढ़ा एकदम परेशान है। मेरा पापा नहीं है, मेरे माँ का हिम्मत वही है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, सब ठीक करवा के लाइए। बस मेरा भाई हमको चाहिए, कैसे उसको ठीक करवा के लाइए। चलो हम लोग देख रहे हैं। বান্টির মৃত্যু ঘটনার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং অভিযোগ করেন, বিভিন্ন অসামাজিক কাজ এলাকায় চলছে, যে সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ করত বান্টি, সেই কারণেই তার উপর এই হামলা এবং তার মৃত্যুর ঘটনা। এর পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, নোয়াপাড়া বিধানসভা এলাকায় কোন রকম অসামাজিক কাজ চলতে দেওয়া হবে না। তিনি প্রয়োজনে উচ্চপদস্থ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন। দেখুন, খুব দুঃখের ঘটনা আছে, এটা কোনো মতে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। অন্তত আমাদের সঙ্গে ওর বয়স যদি 30 বছর আছে, আমাদের সঙ্গে না হলে 14 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে বাড়িতেই থাকে। সব সময় 24 ঘন্টার মধ্যে 20 ঘন্টা আমাদের বাড়িতেই থাকে। রাত্রে 11টার সময় যায় বাড়ি থেকে। খুব খারাপ ঘটনা হয়েছে। এটা হিরোইন খোর, পাতা খোর, কোনো পলিটিক্যাল ঝামেলা নেই, কোনো এমন কোনো ঝামেলা নেই যে কোনো তৃণমূল বিজেপি সিপিএম কোনো ঝামেলা নেই। এটা হিরোইন খোর। 2টো ছেলে যেভাবে হিরোইন বিক্রি করছিল, আমরা পুলিশ তো অনেকবার আমরা বলেছি, পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, তারপর 10 দিনে ছাড়া পেয়ে যায়। খুব খারাপ ঘটনা হয়েছে। আমরা চাই ওর তদন্ত হোক, ও ফাঁসি হোক, ওর সাজা ফাঁসি হোক, তারপরে আমরা বুঝবো যে পুলিশ কোনো ভালো কাজ করছে। যেভাবে ইটকি ছেলে খুন করলো, মানে আপনার আগেও একটা এরকম ঘটনা ঘটেছিল, নৈহাটিতে একই ধরনের ঘটনা, কিন্তু খুন করা হয়েছিল।
আমার বয়স হলো 59, আমার বয়স হয়ে গেছে 59 বছর হয়েছে। আজ পর্যন্ত অনেক পলিটিক্যাল ঝগড়া আমাদের সঙ্গে হয়েছে। প্রথমবার গারুলিয়া ইতিহাসে ইট দিয়ে একটা বন্টি ভালো ছেলে, একটা 30 বছরের ছেলেকে ইট দিয়ে যেভাবে মেরেছে, এর থেকে কখনো এর থেকে ভালো খারাপ ঘটনা গারুলিয়াতে হয়নি। এটা দুর্ভাগ্যপূর্ণ, এটা ভালো নেই, এটা পুলিশ তদন্ত করুক। আর যে এই ঘটনা করেছে ওর শাস্তি হোক, ওর ফাঁসি হোক, আমরা এটাই দাবি চাইছি। আপাতত পুলিশের ভূমিকা কেমন দেখছে? পুলিশের ভূমিকা 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, যে 3 জন আসামি আছে পুলিশের ভূমিকা আপাতত ঠিকই আছে, অ্যারেস্ট হয়েছে। লেকিন পুলিশের কিছু ভূমিকা ভুল ত্রুটি আছে, আমরা নিশ্চয়ই উপরে আমরা জানিয়েছি কিছু ভুল ত্রুটি আছে। যদি ভুল ত্রুটি না থাকতো তাহলে হিরোইন খোর অত এগিয়ে সবসময় হিরোইন বেচবে, ছাড়া পাবে থানা থেকে। আমি দাবি করছি প্রশাসনকে অন্তত নপাড়া বিধানসভা হিরোইন, গাঁজা এসব যত খারাপ কাজ হোক এটা বন্ধ হোক। আমরা নিজে আমাদের বিধায়ক মন্ত্রীজিকে আমরা জানাবো এটা ইমিডিয়েট এটা বন্ধ করা উচিত, বন্ধ করা যায়। পরিবারের সদস্যরা একটা অভিযোগ করছে যে ক্লাবের বাড়ির পাশেই ক্লাব, সেই ক্লাবে মদ্যপান হচ্ছিল, সেই মদ্যপানের প্রতিবাদ করেছিল। হ্যাঁ, ওখানে ওই দুটো ছেলে যে 3টে ছেলে যে মেরেছে, ওই ছেলে 3জনই হিরোইন বিক্রি করে। আর ওর মাসি হিরোইন ডিলার, যে নপাড়া ফাঁড়ির কাছে রুটি বিক্রি ওখানেও হিরোইন ডিলার আছে। দেখি পুলিশ ফাঁড়ির কাছেই যদি হিরোইন বিক্রি হয় আর পুলিশ তদন্ত না করে, তাহলে এর থেকে খারাপ জিনিস আর হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, ও বিরোধ করছিল, ওই জন্য ওকে হিরোইন বিক্রি করতে হবে না, ওই জন্য ওকে মারা হয়েছে ইট দিয়ে। এটা খুব খারাপ, এর থেকে খারাপ জিনিস আর হতে পারে না।